गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। अङ्गश्यामलिमच्छटाभिभीतो मन्दे कृतेन्दुवरं जाड्डं जागुडुरुचिषं विदधतं पट्टाम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितं जलभोजं ध्यायेमदामोदरम्। महं बोधिस्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रसादन्त सहजा बलभद्रेण बलेन सुभद्रमध्यस्थ सकलशूरसेववज्रद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवती कान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्तेषु त्राहि मां कृष्णपूर्वज। जय नामधेयं मुनिवृन्दगेयं जनरञ्जनाय परमाक्षराकृते। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। सर्वाग्रे अस्मदीय गुरुपाद पद्म
जगद्गुरु नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रील भामन गोस्वामी प्रभुपदेर रातुल चरणे दासधमेर अनंत कोटि भक्तिपूर्ण साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करे ताहार हयतुकी कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करी तिनी आमार प्रति प्रसन्न हवन। अतःपर अस्मदीय शिक्षा गुरु जगत गुरु नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्र श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रील नारायण गोस्वामी महाराज नित्यलीला प्रविष्ट श्रीमद् भक्ति वेदांत पर्यटक गोस्वामी महाराज नित्यलीला प्रविष्ट श्रीमद् भक्ति वेदांत मधुसूदन गोस्वामी महाराजेर श्रीचरण कमले दासधमेर अनंत कोटि भक्तिपूर्ण साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करे ताहादेर हयतुकी कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करी ताहाराओ आमार प्रति प्रसन्न हन। अस्मदीय परम गुरुदेव श्रील केशव गोस्वामी ठाकुर सपार्षद श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर एवं जगन्नाथ बलराम सुभद्रा देवी राधा गोविंद तथा कलिजुग पावन अवतारी सचिनंदन गौर हरि गौर नित्यानंद प्रभु अन्य भगवत मूर्त विग्रह गणेर श्रीचरण कमले दास अधमेर अनंत कोटि भक्तिपूर्ण साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करे ताहादेर अहैतुकी कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करी ताहाराओ आमार प्रति प्रसन्न हन। परम पूजनीय वैष्णव वृंद ओ उपस्थित श्री श्री हरिकथा श्रवण पिपासु सकल भक्त वृंदेर चरणे यथायोग्य प्रणाम जानिए सकलेर आशीर्वाद प्रार्थना करी। श्री श्री लोकनाथ जी एवं श्री श्री लोकनाथ मंदिरे समस्त सदस्य वृंद कमिटीर समस्त सदस्य वृंद और बाघा जतीन कॉलोनी निवासी समस्त भक्त वृंद सकलेर प्रति जानाई आमार आंतरिक प्रीति और शुभेच्छा। सकलेई आमार प्रति प्रसन्न हन। आमी जेन नित्यकाल गुरु गौरांग गांधार्विका गिरिधारी तथा वैष्णवगणेर गुण महिमा कीर्तन करे आमी आमार এই মনুষ্য জীবন ধন্য করতে পারি এই আশা এই আকাঙ্ক্ষা এই উদ্দীপনা নিয়ে আজকের আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি কিছু জগন্নাথের কথা কীর্তন করব। জগন্নাথের কথা কীর্তন করবেন কে? সর্বপ্রথমে আমাদের এই প্রশ্নটা জানতে হবে সকলেই কি জগন্নাথের কথা কীর্তন করার অধিকারী? সকলেই কি পারবেন জগন্নাথের কথা কীর্তন করতে? শ্রীমদ্ ভাগবত বললেন না। শ্রীমদ্ ভাগবত বলছেন সকলেই জগন্নাথের কথা কীর্তন করতে পারবে না। কেন? জগন্নাথের কীর্তন করার জন্য একটা অধিকার লাভ করতে হয়। সেই অধিকারটা কি? শ্রীমদ্ ভাগবত বলছেন নিবৃত্ততঃ শৈরূপগেয়মানা ভবয়ৌষ ছত্র মনয়োভিরামা কঃ উত্তম শ্লোক গুণানুবাদাৎ পুমান বিরাজ্যেত বিনা পশুঘ্না। শ্রীমদ্ ভাগবতম বললেন মহামনি বেদব্যাস তিনি শ্রীমদ্ ভাগবতে বর্ণনা করেছেন এই জগন্নাথের কথা
বলদেবের কথা, কৃষ্ণ কথা, অমর কথা কীর্তন করার অধিকারী তিনি একমাত্র। কে? নিবৃত্ততঃ যার এই পার্থিব জগতের সমস্ত বস্তুর প্রতি আসক্তি চিরতরে দূরীভূত হয়ে চলে গেছে, যার ভবরোগ থেকে নিবৃত্ত পাওয়ার একমাত্র আশা আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। এই ভবরোগ নিবৃত্তি করার একমাত্র রাস্তা হলো ভগবানের পাদ পদ্ম ভজন করা। অশোক অভয় অমৃত আধার তোমার চরণ দয়, তাহাতে এখন বিশ্রাম লভিয়া ছাড়েনু ভবের ভয়। ভব সংসার থেকে মুক্তি পাওয়ার রাস্তায় একমাত্রের গোবিন্দের পাদ পদ্ম। তাই একটু আগেই সেই কথা আপনারা শুনেছেন, হরের নাম হরের নাম হরের নামৈব কেবলম কলৌ নাস্তেব 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 গতিরন্যথা। একমাত্র এই কলিকালে এই সংসার থেকে, মায়ার হাত থেকে, মায়ার কবল থেকে একমাত্র নিষ্কৃতি পাবার রাস্তা হচ্ছে হরিনাম হরিনাম হরিনাম। এই তদ ব্যতীত আর দ্বিতীয় কোনো উপায় নাই বাবা, কোনো উপায় নাই। আমরা যতই অন্য নাম করি না কেন, বাবার নাম, মায়ের নাম, ঠাকুরদার নাম, ঠাকুমার নাম, দেব দেবতার নাম যতই করি না কেন, হরিনাম না করলে কোনো জীব উদ্ধার হবে না। কেন? হরি ভগবানের এক নাম হরি, জগন্নাথের এক নাম হরি, কৃষ্ণের এক নাম হরি। আর হরি শব্দ এই জন্য তাকে বলা হয়েছে পাপানি হরৌতি সয়েব হরি, যিনি একমাত্র জীবের সমস্ত হৃদয়ের পাপকে দূরীভূত করে দিয়ে কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে, কৃষ্ণ প্রেম একমাত্র সেইখানে স্থাপন করতে পারবেন, তার নাম হচ্ছেন হরি, অন্য কেউ পারবে না। এই জন্য যখন কোন মানুষ যখন মৃত হয়ে যায়, শরীর থেকে তার প্রাণটা যখন চলে যায়, যখন গ্রামের লোক সকলে মিলে তাকে একটা বাঁশের খাটিয়া তৈরি করে তার মধ্যে শয়ন করে ভালো করে বেঁধে নিয়ে যখন শ্মশানে নিয়ে যায়, হরিনাম করতে করতে নিয়ে যায়, তখন ওই বাবার নাম কে বলেন, ও নামে কাজ হবে না, মায়ের নাম কে বলম, ও নামে কাজ হবে না, একমাত্র হরিনাম করতে হবে। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ নাম করতে হবে। কেন? হরি যে সমস্ত পাপ দূরীভূত করে থাকেন, জীবের হৃদয়ের সমস্ত পাপকে বিদূরিত করে, আর তিনি তার পাদ পদ্মে একমাত্র আশ্রয় প্রদান করেন। এই জন্য আমার জগন্নাথ হচ্ছেন, তিনি একটি নাম গ্রহণ করেছেন, হরি। অনেক নাম তার আছে, অনন্ত নামে বিভূষিত। তার মধ্যে কিছু গৌণ নাম আছে, কিছু মুখ্য নাম আছে। সেই মুখ্য নামের মধ্যে ঐশ্বর্যপর নাম, আবার মাধুর্যপর নাম আছে। তত্ত্ব সিদ্ধান্ত একটু হার্ড, একটু কষ্ট করে বোঝার চেষ্টা করতে হবে, তা না হলে আমরা ওর মধ্যে প্রবেশ করতে পারবো না। এই জন্য এই যে ঐশ্বর্যপর নাম, কৃষ্ণের যে অনন্ত নামে বিভূষিত তিনি, তার মধ্যে 108টা নাম যে আমরা অষ্টোত্তর শতনাম বলে আখ্যায়িত করি। যখন এই অষ্টোত্তর শতনাম বলবেন, তখন কালীও এখানে আসবে না, শিব আসবে না, দুর্গা আসবে না, তখন আসবে কৃষ্ণ, তাই না? কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম। কোন বেদ, কোন পুরাণ, কোন উপনিষদ, ভাগবত, মহাপুরাণ, মহাভারত আলোচনা করে কোথাও পাবেন না কালীর 108টা নাম বা অষ্টোত্তর শতনাম। শিবের
অষ্টোত্তর শতনাম, দুর্গার অষ্টোত্তর শতনাম, এটা কোথাও পাবেন না। যদি পান, যা বলবেন তাই শুনে যাব। আপনাদের এখানে আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেলাম। সমস্ত শাস্ত্রে, গীতা, ভাগবত, পুরাণ, বেদ, উপনিষদ, একটা কথা বলা আছে, কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম। কেন বলুন তো? কৃষ্ণের এই যে নামগুলো দেয়া হয়েছে, ওই নামের সঙ্গে কৃষ্ণের কর্মের সামঞ্জস্য রয়েছে, এই জন্য তার নাম দেওয়া হয়েছে। আমাদের ওই নামের সঙ্গে কোনোদিন সামঞ্জস্য নাই। একজনের নাম আছে গোবিন্দ, একজনের নাম আছে গোবিন্দ। তা গোবিন্দ, গো শব্দে ইন্দ্রিয়, আর ইন্দ্রিয়ের যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি হচ্ছেন গোবিন্দ। পারবো আমাদের নিজেদের ইন্দ্রিয়কে কন্ট্রোল করতে? কোনোদিন পারবো না। এই জন্য আমাদের নামের সঙ্গে আমাদের কর্মের কোনো সামঞ্জস্য নাই। ভগবানের অনন্ত নাম, সেই অনন্ত নামের সঙ্গে অনন্ত কামেরও সেখানে সামঞ্জস্য রয়েছে। সেই যে 108টা নাম, তার মধ্যে কিছু মাধুর্যময় নাম রয়েছে। তার মধ্যে একটি মাধুর্য নাম আমার জগন্নাথ। 108টা নামের মধ্যে আমার মাধুর্যময় নাম জগন্নাথ। আবার তার ঐশ্বর্যপর নাম রয়েছে, তিনি জগদীশ্বর, তিনি পরমেশ্বর। এগুলো ঐশ্বর্যপর নাম, কিন্তু মুখ্য নাম। এই রকম ভাবে মহামণি বেদব্যাস তিনি শাস্ত্রের মধ্যে বর্ণনা করেছেন, আর সেই কথা শোনাচ্ছেন আমাদের দেশের একজন ঋষিপুত্র শুকদেব গোস্বামী, আর আমাদের ভারতবর্ষের একজন রাজা, তিনি হলেন পরীক্ষিত মহারাজ। আমাদের কটা বাড়ি গাড়ি আছে, আমাদের কত ধন সম্পত্তি আছে, ভগবানের কথা শুনতে আমাদের ভালো লাগে না। কেন? আমার এত টাকা আছে, এত গাড়ি আছে, এত বাড়ি আছে, ও ভগবানের কথা শুনে কি হবে? ওগুলো যারা পাপ করেছে, যারা ভিখারি, তারা শ্রবণ করে। দুর্ভাগ্য তাদের, দুর্ভাগ্য তাদের। মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে, প্রাইম মিনিস্টার থেকে আরম্ভ করে, একটা রিক্সাওয়ালা, একটা ম্যাথর পায়খানার টপ যে মাথায় বয়ে বেড়ায়, সেও ভগবানের চরণে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে, কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে যাইন, কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইন। এক প্রাইম মিনিস্টার থেকে আরম্ভ করে। কি এমন বাহাদুরি যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ জনিত অপরাধে নরকে পতিত হতে হয়, সেই প্রতিজ্ঞা করে আমরা প্রতিজ্ঞা রাখছি না। আর ভগবানের ভজন করতে হলে, কৃষ্ণ ভজন করতে হলে তার একটা ফর্মুলা রয়েছে। উইদাউট ফর্মুলাতে যদি আমরা ভগবানের ভজন করি, ওই ভজনটা সাকসেসফুল হবে না। কেন? প্রত্যেক ক্ষেত্রে একটা রুটিন রয়েছে। একটা ছেলেকে স্কুলে পাঠাবেন, স্কুলে তার পড়াশোনার জন্য একটা রুটিন তৈরি করতে হয়, সেই রুটিন অনুযায়ী তাকে চলতে হয়। কোনো জায়গায় কোনো সার্ভিস করবেন, সেখানে একটা ইউনিফর্ম রয়েছে। উইদাউট ইউনিফর্মে যদি আমি ওই সার্ভিস করতে যাই, সেখানে পাত্তাই দিবে না। যেমন জজ সাহেব, তার ইউনিফর্ম না পরে সে যদি কোর্টে গিয়ে জজ সাহেবের আসনে বসতে চায়, তাকে বসতে দেওয়া হবে না। কোন স্টুডেন্ট যদি তার স্কুলের ইউনিফর্ম না পরে সে যদি স্কুলের মধ্যে যায়, হয়তো একদিন প্রবেশ করিয়ে দিতে পারেন, দ্বিতীয় দিন আর প্রবেশ করাবে না। সেই রকম সমস্ত জায়গায় যদি একটা ইউনিফর্ম থাকে, একটা রুটিন থাকে, তাহলে ভগবানের পূজা করতে গেলে, ভগবানের সেবা করতে গেলে, ভগবানের নাম করতে গেলে সেখানে কেন রুটিনের দরকার হবে না? কেন ইউনিফর্মের দরকার হবে না?
আমার জগন্নাথের সেবা করতে গেলে সেখানে ইউনিফর্মের প্রয়োজন আছে, যার জন্য শ্রী সুখদেব গোস্বামীপাদ পরীক্ষিত মহারাজকে বলছেন, হে মহারাজ, তুমি আজকের যে ভগবানের কথা শুনতে এসেছো, এই ভগবানের কথা শোনার অধিকারী সকলেও নয়, কীর্তনের অধিকারী নয়, তো আমরা আগে শুনলাম। ভগবানের কথা শ্রবণের অধিকারীও সকলে নয়। তোমার মতো ব্যক্তি, তুমি সমস্ত রাজ ঐশ্বর্য সবকিছু মলবৎ পরিত্যাগ করে তুমি আজকের এক বস্ত্রে এই সরস্বতী নদীর তীরে তুমি এই ধোপা নামক স্থানে শুক্রতালে তুমি উপবেশন করে আছো কেন? আমার আত্মার মঙ্গলের জন্য, তোমার কল্যাণের জন্য, তোমার ভগবত প্রাপ্তির জন্য। এই রকম যদি আশা আকাঙ্ক্ষা কারোর থাকে, এই রকম যদি চিত্তবৃত্তি কারোর হয়, তিনি একমাত্র ভগবানের কথা শ্রবণের অধিকারী। তিনি সবকিছু জড়িয়ে থাকবো, স্ত্রী পুত্র পরিবার টাকা পয়সা সবকিছুর প্রতি আসক্তি থাকবে, তাহলে জগন্নাথের প্রতি আসক্তি হবে না। বলে, মহারাজ আপনি আমাদের এইসব কথা কি শোনাচ্ছেন? এত কষ্ট করে বিয়ে করেছি, কত কষ্ট করে বাড়ি করেছি, সবে মাত্র একটা সংসার, একটা পুত্র হয়েছে, আর এখনই সবকিছু ত্যাগ করে দেব? বলে, না, ত্যাগ করার কথা তো আমি একবারও আপনাদের বলি নাই। বলেছি? আমি বলেছি কৃষ্ণের সংসার করো, ছাড়ি অনাচার, জীবে দয়া নামে রুচি, সর্বধর্ম সার। আমি একবারও বলেছি বাবা সংসার ত্যাগ করার কথা? একবারও বলেছি? সব থাকবে, কিন্তু ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলছেন, সম্বন্ধ সহিত আসক্তি রহিত বিষয় সমূহ সকলি মাধব, কামিনীর কাম নহে তব ধাম, তাহার মালিক কেবল যাদব। এই রকম এই যে ফর্মুলা, এই যে রুটিন, এই ফর্মুলা মেনে যদি আমরা সংসার করি, তাহলে আমাদের তো আর কোনো চিন্তা থাকে না, আমাদের আর চিন্তা থাকে না। কেন? আমরা যে অনাচারী, আমরা যে অবিচারী, আমরা যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধহীন, তাই আমরা সুখ শান্তি সংসারে লাভ করতে পারি না বাবা। আজকের দেখুন, আপনাদের গাড়ি আছে, বাড়ি আছে, অনেক টাকা আছে, অনেক সম্পত্তি আছে, বড় বড় সমস্ত ডিগ্রি নিয়ে বড় বড় সার্ভিস করেন। আমি তো একটা প্রাইমারি স্কুলের স্টুডেন্ট, তাই নয়? আমি তো একটা প্রাইমারি স্কুলের স্টুডেন্ট, আমি লেখাপড়া জানি না, একটা ভিখারি ঘরের ছেলে আমি। কিন্তু আজকের আপনারা আমার সামনে নিচে বসে আছেন, আর আপনাদের সামনে আমি উপরে সিংহাসনে বসে, আর আপনাদেরকে যা বলছি আপনারা কান খাড়া করে শুনছেন। কেন গো? আমার কি যোগ্যতা আছে? আমার কি যোগ্যতা আছে আপনারা বলুন। আপনাদের মতো আমার টাকা পয়সা নাই, ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে আপনাদের বাড়িতে 10 টাকা 20 টাকা 5 টাকা ভিক্ষা করে বেড়াই। আর এই একটু কাঁসর, এই দেখছেন, এই কাঁসর বাজাই, একটু ভগবানের নাম করি, একটু ভগবানের ভজন করি, আর রান্না করে জগন্নাথের ভোগ দিয়ে একটু প্রসাদ পাই। এই আমার কর্ম। তার দ্বারাই আপনারা আমাকে এত সম্মান দিচ্ছেন। এবারে বলুন তো, সঠিকভাবে যদি গোবিন্দের নাম করা যায়, যেই ভজে সেই বড়, অভক্তহীন ছাড়, কৃষ্ণ ভজনে নাহি কোনো জাতি কুলাদি বিচার। কৃষ্ণ ভজনে কোনো জাতি কুলের বিচার নাই, সকলেই এই কৃষ্ণ নাম করতে পারবেন। কৃষ্ণ বলে, কৃষ্ণ বলছেন, আমি যেমন জগতের কাছে পূজনীয় আদরণীয়, সেই রকম কোন ভক্ত যদি আমার ওই রকম পূজা করে, আমার ভক্ত হয়,
আমার যদি সেবা করে তারাও আমার মতো জগতে পূজনীয় হবে, আদরণীয় হবে। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। তারাও জগতের কাছে আদরণীয় হবে, পূজনীয় হবে। আজকের দেখুন আমার মতো এইরকম একটা অশিক্ষিত, একটা এইরকম নির্ধন, তার চরণে হাত দিয়ে আপনাদের মতো মহান মহান ব্যক্তিরা সব প্রণাম করছেন। ও প্রণাম নেবার আমার অধিকার নাই। ও প্রণাম নিয়ে আমি হজম করতে পারবো না। কেন? আপনারা সকলেই আমার গার্জিয়ান। আমি তো আপনাদের গার্জিয়ান বলে মনে করি। আপনারা কাকে গার্জিয়ান বলে মনে করেন সেটা আমার জানার দরকার নাই, কিন্তু আমি আপনাদের গার্জিয়ান বলে মনে করি। কেন? আজকের আপনারা এইখানে জগন্নাথ দেবকে এনেছেন আর এত সুন্দর একটা পরিবেশ তৈরি করতে পেরেছেন বলে আজকের একটু আমি গোবিন্দের কথা, একটু জগন্নাথের কথা কীর্তন করার সুযোগ লাভ করেছি। তাহলে আপনারা আমার গার্জিয়ান নন? হ্যাঁ, কিন্তু গার্জিয়ান তো হবে না। একজন ব্যক্তি যদি আমাকে গার্জিয়ান বলে স্বীকার করে, তাহলে গার্জিয়ানের যে দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হবে। তা না হলে তাকে গার্জিয়ান ব্রুব বলা হবে, অধম গার্জিয়ান। আমি যদি আপনাদের গার্জিয়ান বলে স্বীকার করি, বাড়িতে একটা আপনি ভৃত্য রেখেছেন, সেই ভৃত্যের কথা আপনি যা আদেশ করবেন সে তাই পালন করবে, কিন্তু তার দিকে তাকাতে হবে। তার শরীর খারাপ হলো, তার এটা দরকার, তার ওটা দরকার, সেই অবস্থাগুলো যদি আমি পূরণ না করি, তাহলে তো আমি গার্জিয়ান থেকে চ্যুত হয়ে যাচ্ছি। তা আমাদের সমস্ত নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের গার্জিয়ান হলেন ওই মন্দিরের মধ্যে বসে আছেন শ্রী জগন্নাথ দেব। উনি আমাদের সকলের গার্জিয়ান। কৃষ্ণ যদি হই তোমার বলে একবার, মায়া বন্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে করেন পার। কৃষ্ণ তোমার হই যদি বলে একেবার, মায়া বন্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে করেন পার। আবার আমাদের নরোত্তম দাস ঠাকুর তিনি বলছেন, তুমি তো আমার, ও গো আমি তো তোমার, কি কাজ পরধনে পূর্ব ইতিহাস ভুলে ন সকল সেবা সুখ পেয়ে মনে। আমি তো তোমার, তুমি তো আমার, কি কাজ পরধনে। তাই যদি আমরা একবার আনকন্ডিশন ফুল সারেন্ডার হই, যদি জগন্নাথের চরণে প্রার্থনা করতে পারি, হে জগতের নাথ, হে জগন্নাথ, আমি তো তোমার, তুমি তো আমার, কি কাজ অপরধানে। মীরাবাই বলেছিলেন, গিরিধারীর চরণে প্রার্থনা করেছিলেন, কি বলেছেন? তিনি বলেছিলেন, पैदल घंघरू बांधे मेरा नाचे रे, पैदल घंघरू बांधे मेरा नाचे, घंघरू बांधे मेरा नाचे रे, पैदल घंघरू बांधे मेरा नाचे रे, मेरा नाचे रे, मेरा नाचे रे, नाचे रे, मेरा
नाचे रे पैदल घंगोरो बांधे मेरा नाचे रे पैदल घंगोरो मीराबाई বলছেন मेरे तो गिरिधारी गोपाल दूसरा ना कोई हे गोपाल हे गिरिधार আমি আমার জীবন যৌবন ধন জন প্রাণ আমার বলে যা কিছু আছে হে গিরিধর আমি তোমার চরণে সমর্পণ করে দিলাম শুধু একমাত্র তুমি আমার আর কেউ এই প্রকার তোমার উপরে দাবি করবে আমার জানার দরকার নেই কিন্তু আমি তোমার চরণে একটি প্রার্থনা করছি তুমি আমার ছাড়া আর কারোর নয় আর কারোর নয় তাই বলছেন মেরে তো গিরিধারী গোপাল दूसरा ना कोई आरे कत काल गिरिधारी लाल आड़ाले आड़ाले रवे आरे कत काल गिरिधारी लाल आड़ाले आड़ाले रवे आड़ाले आड़ाले रवे आरे कत काल गिरिधारी लाल आड़ाले आड़ाले रवे आड़ाले आड़ाले रवे नयने रजाल झरे अबीराल नयने रजाल झरे दर्शन दिबे गोगाबे आड़ाले आड़ाले रवे नयने रजाल झरे अबीराल दर्शन झरे दर्शन दिबे गोगाबे आड़ाले आड़ाले रवे आरे कत आड़ाले आड़ाले रवे দেখা যদি নাহি দিবে ওগো নিরদয় কেন বা আশা দিলে ভরিয়া হৃদয় দেখা যদি নাহি দিবে ওগো নিরদয় কেন বা আশা দিলে ভরিয়া হৃদয় মীরার পরাণে কেন যে জাগালে মীরার পরাণে কেন বা জাগালে তবে কি গবি ভালো হবে আড়ালে আড়ালে রবে আর কত গিরিধারে আড়ালে আড়ালে রবে আর
চরণে মীরাবাই প্রার্থনা করছেন, আর কতকাল গিরিধারী লাল আড়ালে আড়ালে রবে, নয়নের জল ঝরে বিরল দর্শন। তাই পরীক্ষিত মহারাজকে বলছেন ছিল সুখদেব গোস্বামী পাদ, হে মহারাজ, আজ তুমি ভগবানকে লাভ করার জন্য ভগবানকে হৃদয় সিংহাসনে বসানোর জন্য তুমি এখানে এসে উপস্থিত হয়েছ। তোমার টাকা পয়সা, বাড়ি গাড়ি, লোকজন, দাস দাসের কোনো অভাব ছিল না, কিন্তু সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে তুমি আমার মতো একটি নেংটি ধরি, তিলকধারী, টিকিধারী, গলায় ত্রিকণ্ঠীধারীর কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। কেন? তোমার একমাত্র আত্মার কল্যাণের জন্য, মঙ্গলের জন্য। পারবে না ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী, কেন রাষ্ট্রপতি, এমনকি দেবতারা, 33 কোটি দেবতারা, যক্ষ রক্ষ কন্নর গন্ধর্বাদী, কেউ এই মঙ্গল করতে পারবে না, কেউ ভগবানকে পাইয়ে দিতে পারবে না, একমাত্র বৈষ্ণবগণই পারেন। তাই সেখানে পদকর্তা কীর্তন করছেন, কৃষ্ণ সে তোমার, ওগো কৃষ্ণ দিতে পারো, তোমারও শক্তি আছে। কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পারো, তোমারও শক্তি আছে। কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পারো, তোমারও শক্তি। আমি তো কানাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, আমি তো কানাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, ধাই তব পাছে পাছে, ধাই তব পাছে পাছে। আমি তো কানাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, ধাই তব পাছে পাছে, ধাই তব পাছে পাছে। ও হে বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর, এ দাসে করুণা করে। ও হে বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর, এ দাসে করুণা করে। কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পারো, তোমার শক্তি আছে। আমি তো কাঙালে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, ধাই তব পাছে পাছে। হে বৈষ্ণব ঠাকুর, বৈষ্ণব ঠাকুর, তুমি একমাত্র তোমার হৃদয়ের ধন সেই কৃষ্ণকে আমায় দিলে তুমি দিতে পারবে। এই পার্থিব জগতের যত রাজা হোক, মন্ত্রী হোক, কেউ এই বস্তু দিতে পারে না, কারণ তারা যে ভগবানের থেকে অনেক দূরে সরে আছে, তারা প্রাণ কৃষ্ণের থেকে অনেক দূরে সরে আছে, তারা আমার জগন্নাথের থেকে অনেক দূরে সরে আছে। এই জন্য জগন্নাথকে তারা দিতে পারবে না। তুমি তোমার হৃদয়ের মন্দিরের মাঝে সেই জগন্নাথকে রেখে নিরন্তর তুমি সেই হৃদয় বিলকয়ন্তী, সেই হৃদয়ের দেবতাকে তুমি হৃদয়ের সিংহাসনে বসিয়ে নিরন্তর তুমি সেবা করছো। তাই তোমার চরণে আমি প্রার্থনা করছি, হে বৈষ্ণব ঠাকুর, একমাত্র তুমি দিলে দিতে পারো। কৃষ্ণ তোমার হৃদয়ের ধন, তুমি দিলে দিতে পারো। তাই পরীক্ষিত মহারাজকে শোনাচ্ছেন শ্রীল সুখদেব গোস্বামী। কেন? ভগবানকে আমরা চাই, ভগবানকে যতক্ষণ আমরা লাভ করতে না পারবো, ততক্ষণ কোন সাধক সাধিকা বলুন আর কোন জীব বলুন সুখী হতে পারবে না, পারবে না। তাই বলছেন শ্রীমদ ভাগবত বলছেন, ন চন্দ্রস্য শিখামস্তি, ন সুখম চক্রবর্তিনম,
সুখমস্তি বিরক্তস্য মুনিরে শান্তমৌনিনা। হে মহারাজ, হে পরীক্ষিত মহারাজ, তোমার মতো ওই রকম যদি কোন ব্যক্তি সমস্ত সংসারের আসক্তি পরিত্যাগ করে একমাত্র জগন্নাথের চরণে আসক্তি করতে পারত, তাহলে তার মনুষ্য জীবন ধন্য হয়ে যেত। তার মনুষ্য জীবন ধন্য হয়ে যেত। নো চন্দ্রস্য সুখমস্তি। জগতে আমরা সবাই সুখী হতে চাই, তাই নাই বাবা? বলুন না, কেউ দুঃখী হতে চাই, কষ্ট পাই, জ্বালা পাই, যন্ত্রণা পাই, একজন হাত তুলে দেখান, একজন হাত তুলে দেখান, আমি দুঃখী হব, আমি সুখী হব না, আমি কষ্ট পাবো, আমি সুখ পাবো না। এটা কেউ বলতে পারবে না। যদি কেউ তোলে, জানবেন সেটা তার কপটতা। কেউ পারবেন না। আমি নিজেই পারবো না, তো আপনারা কি করে পারবেন? 50 বছর আমি ঘর বাড়ি, বাবা মা, সমস্ত কিছু আত্মীয় পরিজন সেরে আমি বৈষ্ণবের চরণ ধুলি মস্তকে ধারণ করে এই গৌড়ীয় মঠে বেদান্ত সমিতির সেবা করছি। 1975 13ই মার্চ আমি গৃহত্যাগ করেছিলাম। আর তদবধি আজও পর্যন্ত এই গৌড়ীয় মঠে থেকে গৌড়ী বেদান্ত সমিতির আমি সেবা করে যাচ্ছি। আর আমার অন্তিম ইচ্ছা, যতদিন এই শরীরে প্রাণ থাকবে ততদিন আমি গুরু বৈষ্ণবের আশ্রয় থেকে আমি জগন্নাথের সেবা করব। এই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। আমার টাকা চাই না, বাড়ি চাই না, ঘর চাই না, আত্মীয় স্বজন চাই না। নো ধনং নো সুন্দরিং নো কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে মম জন্ম জন্মনেশ্বরে ভক্তাদ ভক্তি তহিতকিতই। ভগবানের চরণে প্রার্থনা করছি, আমি ধন জন পুত্র পরিবার আত্মীয় স্বজন টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ি কিছুই চাই না। আমি যেন জন্ম জন্ম হে জগন্নাথ তোমার চরণের দাস হয়ে আমি যেন তোমার চরণ প্রান্তে থেকে তোমার চরণ সেবা করে আমার মনুষ্য করতে পারি। এই আশা, এই আকাঙ্ক্ষা, এই উদ্দীপনা নিয়ে আমি আজও পর্যন্ত জগন্নাথের সেবা করে চলেছি। আমি জানি না জগন্নাথ আমার এই সেবার দ্বারাই তিনি কতটুকু আমার প্রতি প্রসন্ন, আমি জানি না। কিন্তু হে জগন্নাথ, তুমি তো জগতের নাথ, তুমি জগতের প্রভু, তুমি আমার প্রভু। তুমি আমায় যত কষ্ট দাও, তুমি আমায় যত দুঃখ দাও, আমি তোমার চরণে কোনো প্রকারে ছাড়ব না। তোমার চরণ ভজন করতে করতে যদি মৃত্যু এসে আমাকে গ্রাস করে, আমি হাসতে হাসতে মৃত্যুকে বরণ করব, কিন্তু তোমার চরণে ছাড়ব না। তাই এখানে বলছেন, তোমার সেবায় ওগো দুঃখ যত সেও তো পরম সুখ। তোমার সেবায় দুঃখ যত সেও তো পরম সুখ। তোমার সেবায় দুঃখ যত সেও তো সেবা সুখ দুঃখ পরম সম্পদ। সেবা সুখ দুঃখ পরম সম্পদ।
সেবা সুখ দুঃখ পরম সম্পদ সেবা পরম সম্পদ নাশয়ে আবেদা দুঃখ নাশয়ে আবেদা তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত সেও তো পরম সুখ তোমার সেবায় সেও তো পরম সুখ তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত সেও তো পরম সুখ সেবা সুখ দুঃখ পরম সম্পদ নাশয়ে বিদ্যা দুঃখ। হে জগন্নাথ, তাই এখানে স্বয়ং ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আজ থেকে 538 বৎসর পূর্বে শ্রীধাম নবদ্বীপে সুরধনী তীরে জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে সচী মাতার গর্ভে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। হয়ে তিনি জগতের দ্বারে দ্বারে জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়ে বলেছিলেন, বল কৃষ্ণ নাম, ওগো ভজ কৃষ্ণ নাম, লহ কৃষ্ণ নাম, বল কৃষ্ণ জপ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণের নাম। যে জন কৃষ্ণ ভজে সে হয় আমার প্রাণ। মহাপ্রভু বলছেন ভাব তার ভক্ত ভাব, সেই ভক্ত ভাব অঙ্গীকার করে তিনি জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়ে বলছেন, বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ। কৃষ্ণের সংসারে করো ছাড়ি অনাচার, জীবে দয়া নামে রুচি সর্বধর্ম সার। মহাপ্রভু তিনি জগতের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ওই একটাই কথা বলেছিলেন। আর নিত্যানন্দ প্রভু তিনি কি বলেছেন? নিত্যানন্দ প্রভু তিনি মার পর্যন্ত খেয়েছেন এই কৃষ্ণ নাম বিতরণ করতে গিয়ে। কলিকালে কৃষ্ণ নাম বিনে ভাই গতি নাহি আর, কৃষ্ণ নাম বিনে ভাই আর সব মিছে, পলাইতে পদ নাই জমায়াছে পিছে। তুমি কৃষ্ণ নাম করবে বলে, কৃষ্ণ ভজন করবে বলে ভগবানের পাদ পদ্মে হস্ত রেখে প্রতিজ্ঞা তুমি করেছো। তুমি যদি এই জগতে এসে সেই রুটিন মাপি ফর্মুলা অনুযায়ী কৃষ্ণ ভজন না করো, তাহলে তোমাকে জমের দ্বারে যেতে হবে, তোমাকে জমালয়ে যেতে হবে। জম আছে পিছে, কাউকে ছাড়বে না বাবা। একটা কথা আপনারা সকলে জানেন, পাপ কখনো লুকায় না আর সাগর কোনদিন শুকায় না। কি জানেন কথাটা আপনারা? হ্যাঁ হ্যাঁ কি না? জোরে জানেন? পাপ কখনো লুকাবে না আর সাগর কোনদিন শুকাবে না। তাহলে ভগবানকে এই জগতে আমরা ভজন করব বলে এসে ভজন করছি না, এটা হচ্ছে 1 নম্বর পাপ। দ্বিতীয় নম্বর পাপ, মাতৃগর্ভে থেকে যখন এই জগতে এসেছি সঙ্গে কিছু নিয়ে আসি নাই। চাল ডাল রুটি তরকারি ভাত ভাত কিছুই নিয়ে আসি নাই। হ্যাঁ, আর সেগুলো ভগবানের বস্তু এই জগতে পেয়ে আর সেগুলো পেলাম থালে দিলাম গালে, ভগবানকে জানানোর কোনো প্রয়োজন নাই। এটা হলো দ্বিতীয় নম্বর পাপ। কেন? যার বস্তু তাকে না জানিয়ে তাকে না দিয়ে আমরা আত্মসাৎ করছি, এটা হচ্ছে দ্বিতীয় নম্বর পাপ। তৃতীয় নম্বর পাপ, তৃতীয় নম্বর পাপ হচ্ছে জগন্নাথ এখানে এসেছেন
আর জগন্নাথের সামনে আমরা জগন্নাথের গুণমহিমা কীর্তন না করে আমরা টেবিলে বসে একসঙ্গে নানা রকম ইতর কথা আলোচনা করি। জগন্নাথ তো মনে মনে একটু হাসছেন, আমাকে অত দূর থেকে নিয়ে এসেছিস, একটা প্রণাম করা তো দূরের কথা, একটু আমার গুণমহিমা কীর্তন করিস না, তাহলে তোরা কোন জায়গায় যাবি তোরা বুঝতে পারছিস? এই হলো তৃতীয় নম্বর পাপ। এই তৃতীয় নম্বর পাপ, 3 প্রকারের পাপ দূরীভূত করার একটা রাস্তা আছে বাবা। এই 3 প্রকার পাপ আমরা প্রত্যেকেই করে থাকি। এই 3 প্রকার পাপকে দূরীভূত করার একটা রাস্তে শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণু স্মরণং পাদ সেবনম অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যাত্ম নিবেদনম এতি পুংসার্পিত বিষ্ণু ভক্তিশ্চ নবলক্ষণা ক্রিয়তে ভগবত অধ্যা তন্মন্যে অধুত্তমম। 3টে ক্রিয়ার দ্বারায় 3টে পাপ জীবের হৃদয় থেকে দূরীভূত হয়ে যাবে। বলে কি? সকলে একবার হাত তুলে বলুন, সকলে হাত উঠান, 2 হাত বলুন, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে। একবার উলুধ্বনি দিয়ে বললেন, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। গত পরশ অর্থাৎ জগন্নাথ এখানে এসেছেন রবিবার, তাই না? আজকে মঙ্গলবার তো। তা গত পরশ জগন্নাথ আপনাদের এখানে এসেছেন। এই জগন্নাথের সামনে বসে আপনারা যা এতক্ষণ পাপ করেছেন, এই 2 হাত উঠিয়ে এতক্ষণ জগন্নাথের সামনে হরিনাম করলেন, জগন্নাথ ক্ষমা করে দিয়েছেন আপনাদের, চিন্তা নেই, ক্ষমা করে দিয়েছেন। কিন্তু আর না রে বাপ, প্রভু বলে জগা মাধা না করিস পাপ, জগাই মাধাই বলে আর না রে বাপ। আমরা আজ থেকে 500 বৎসর পূর্বে এই আমাদের পশ্চিম বাংলায় 2জন মাত্র জগাই মাধাই ছিলেন, জানেন তো? 2জন জগাই মাধাই ছিলেন। তারা হচ্ছে নবদ্বীপে। হেন কোনো পাপ কাজ করেনি যে যমরাজার খাতায় কালির দাগ পড়েনি। এখন তো ঘরে ঘরে জগাই মাধাই। হ্যাঁ, এখন আমরা ঘরে ঘরে জগাই মাধাই তৈরি হয়ে গেছি। সুতরাং পাপের বোঝা কেমন বাড়ছে বুঝতে পারছেন তো? তাই বছরান্তে একেবারে জগন্নাথ আপনাদের কাছে কৃপা করে আসেন। সেই জগন্নাথের কাছে যদি এই সপ্তাহ ব্যাপী আপনারা করজলে কৃতাঞ্জলি ফুটে তার নাম গুণাগুণ কীর্তন করেন এবং তার সেবা করেন, তাহলে আপনাদের সমস্ত বছরের পাপ বিদগ্ধ হয়ে যাবে। কারণ শাস্ত্রে বলেছেন, এক কৃষ্ণ নামে ভাই যত পাপ হরে, পাপী হইয়া তত পাপ করিতে না পারে। বাহ, খুব আনন্দ হয়েছে আমাদের, তাই নয়? বিশেষ করে আমার লোকনাথ মন্দিরের সদস্য ভাইদের খুব আনন্দ হয়েছে। মহারাজ আজকের একটা দামি কথা বলেছে, আমরা সারা বছর পাপ করব আর এই 9 দিন একটু মহারাজের কাছে হরি কথা শুনবো, হরি বল নিতাই গৌর, আমাদের পাপ দূরে হয়ে যাবে। না না, শুধু ওই লাইনটা পড়ে আর বন্ধ করলে হবে না। হ্যাঁ, ওর পরে আরো 2টো লাইন আছে গো, ওটাও পড়তে হবে। শুধু এক কৃষ্ণ নামে ভাই
যত পাপ হরে, পাপী হইয়া তত পাপ করিতে না পারে। খুব আনন্দ হয়েছে। আরে পরের লাইনটা পড়ো, সেখানে পরের লাইনে কি বলছেন? কোটি জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্তন, তথাপি না মিলে ব্রজের ব্রজেন্দ্র নন্দন। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। কোটি জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্তন, তথাপি না মিলে ব্রজের ব্রজেন্দ্র নন্দন। বললেন মহারাজ তাহলে আমাদের কি করতে হবে? চৈতন্য চরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি তার লেখনের বন্ধে তিনি লিপিবদ্ধ করলেন, অপরাধ শূন্য হয়ে লহ কৃষ্ণ নাম। অপরাধ হরিবল হরিবল, জয় রাধে। কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ। কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন। কৃষ্ণের সংসার করি ছাড়িয়া না চার। কৃষ্ণের সংসার করি ছাড়িয়া না চার। জীবে দয়া নামের সর্বধর্ম সার। জীবে দয়া নামে রুচি কৃষ্ণের সংসারে করো ছাড়ি অনাচার। জীবে দয়া নামে রুচি সর্বধর্ম সার। সুতরাং এই রকম ভাবে যদি আমরা কৃষ্ণ নাম করতে পারি, তবে হবে এক কৃষ্ণ নামে ভাই যত পাপ হরে, পাপী হইয়া তত পাপ করিতে না পারে। কৃষ্ণ শব্দ উচ্চারণ মাত্রে না জীবের হৃদয়ের যত প্রকার পাপ থাকে সমস্ত পাপ ধুলোর মতো উড়ে চলে যায়। কিন্তু ওই জগাই মাধাইকে যখন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু উদ্ধার করেছিলেন, তখন বলেছিলেন, হে জগাই মাধাই, তোরা জগতে অনেক পাপ করেছিস, তোদের পাপের খতিয়ান পাহাড় সমান হয়ে গেছে। এই পাহাড় সমান পাপের খতিয়ান আমি এক মুহূর্তের মধ্যে, এক পলকের মধ্যে সব বিলীন করে দেব। কিন্তু আমার একটা কথা তোদের শুনতে হবে। জগাই মাধাই বলে, প্রভু কি করতে হবে? প্রভু বলে, জগা মাধা নাহি করিস পাপ। প্রভু কহে মহাপ্রভু বললেন, জগাই মাধাই আর পাপ করবি না তো? জগাই মাধাই বলে, আর নারে পাপ। জগাই মাধাই বলে, প্রভু বলে, জগাই মাধাই না করিস পাপ। জগাই মাধাই বলে, আর না রে বাপ। মহাপ্রভুর চরণ, নিত্যানন্দ প্রভুর চরণ জড়িয়ে ধরে জগাই মাধাই বলছেন, প্রভু যা করেছি করেছি, আর করব না।
তাই এই 3 দিন যাবৎ যা পাপ করেছিলেন জগাই মাধায়ের, জগাই মানে জগন্নাথ আপনাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। কালকের থেকে সতর্ক হয়ে যাবেন, আর যেন তার সামনে কোন প্রকার অন্যায় অত্যাচার না হয়। যা করেছি করেছি, হ্যাঁ, তাহলে ক্ষমা হয়ে যাবে। আর নাম বলে পাপ বুদ্ধি, ও একবার আমরা হরিনাম করলে যখন মহারাজ বলেছে সব ক্ষমা হয়ে যাবে, তাহলে কিন্তু জগন্নাথ তিনি ক্ষমা করবে না। বলে ওরে হ্যাঁ, চালাক ব্যক্তি খুব না, হ্যাঁ, আমার নাম করে আর তোরা না, ওসব চলবে না, এরকম করে চলবে না। তাই সুখদেব গোস্বামী পাদ তিনি পরীক্ষিত মহারাজকে বলছেন, হে পরীক্ষিত মহারাজ, তুমি যদি তো ভগবানকে জগন্নাথকে তোমার হৃদয় সিংহাসনে বসাতে চাও, তাহলে আমি তোমায় যে কথা বলবো তোমাকে অবনত মস্তকে পালন করতে হবে। বলে বলুন প্রভু, আমি করদ জোড়ে কৃতাঞ্জলি পুটে গলবস্ত্র হয়ে আপনার চরণ প্রার্থনা করছি, আপনি যা বলবেন তাই আমি শ্রবণ করব। তখন তিনি বলছেন, কি বলছেন? তিনি বললেন, যদি ইচ্ছাসি পরম জ্ঞানং জ্ঞানাৎ তৎপরমং পদম তদাদরেণ রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দ কীর্তনম। মহারাজ, হে পরীক্ষিত মহারাজ, আমি তোমার কাছে সেই অমৃতময় কথা, অমর কথা, গোবিন্দের কথা আমি কীর্তন করব। সেই কীর্তনটা তোমাকে আদরের সহিত গ্রহণ করতে হবে। হ্যাঁ, তদাদরেণ, তদ আদরেণ, হ্যাঁ, গ্রহণ করতে হবে। যদি ইচ্ছাসি পরম জ্ঞানং, তুমি যদি সেই পরম জ্ঞান ভগবানকে তোমার হৃদয় সিংহাসনে বসাতে চাও, তাহলে হে মহারাজ, তোমায় আমার যে গোবিন্দের কথা আদরের সহিত গ্রহণ করো। যদি তুমি করতে পারো, তাহলে আমি তোমাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, 7 দিনের মধ্যে তোমার হৃদয় সিংহাসনে আমি আমার প্রাণ গোবিন্দকে বসিয়ে দেব। কারণ সে কথা আমার, সে ক্ষমতা আমার আছে। হ্যাঁ, সুখদেব গোস্বামী পাদ বলছেন, সে ক্ষমতা আমার আছে। আমি 7 দিনের মধ্যে, হে মহারাজ, তুমি যদি আমার কথা মেনে চলো, আমি তোমার হৃদয় সিংহাসনে আমার প্রাণ জগন্নাথকে বসিয়ে দেব। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। আমিও আমার গুরুপাদ পদ্মের শপথ নিয়ে বলছি, আমি জগন্নাথের নামে সত্য করে বলছি, যদি আমার এ কথাই আপনারা যথাযথভাবে মেনে চলেন, তাহলে আমি জগন্নাথের নামে শপথ করে, গুরুদেবের নামে শপথ করে বলছি, একদিন না একদিন গৌর হরের কৃপা আপনারা লাভ করতে পারবেন। একদিন না একদিন শ্রী জগন্নাথ দেবের কথা, জগন্নাথ দেবকে আপনারা লাভ করতে পারবেন। তাই আপনারা সকলে একটু খুব সুন্দর করে হাতে তালি দিয়ে আর একটু জগন্নাথের কথা কীর্তন করুন। করবেন তো? করবেন, তাই নয়? সকলে হাতে তালি দিবেন। ভজনটা হচ্ছে উড়িয়া ভজন, সুতরাং সকলে হয়তো বুঝতে পারবেন না, সকলে হয়তো ধরতে পারবেন না, কিন্তু হাতে তালি দিতে ছাড়বেন না। হ্যাঁ, যদি হাতে তালি আমরা না দেই, তাহলে এটাই জেনে রাখবেন, জগন্নাথ পরের জন্মে এই হাত আর আমাদের দিবেন না। হ্যাঁ, করবেন তো? জয় শ্রী জগন্নাথ দেব কি জয়, বলদেব প্রভু কি জয়, সুভদ্রা দেবী কি, সুদর্শন জিউ কি, সচিনন্দন গৌর হরি কি। মায়েরা উলুধ্বনি দিতে পারেন? দেখি একবার সুন্দর করে। বাহ 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 বাহ, খুব ভালো, বেশ। জগন্নাথ, জগন্নাথ তুমি শোনো,
হে জগন্নাথ তুমি শোনো, তোমার ভক্তগণ কেমন সুন্দর করে হাতে তালি দিয়ে উলুধ্বনি দিয়ে তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছেন। সকলে বলুন, স্বাগত জগন্নাথ, স্বাগত জগন্নাথ, স্বাগত জগন্নাথ, স্বাগতম জগন্নাথ, জয় জয় স্বাগতম জগন্নাথ, জয় জয় স্বাগতম জগন্নাথ, স্বাগতম জগন্নাথ, স্বাগতম সুস্বাগতম সুস্বাগতম জগন্নাথ, স্বাগতম সুস্বাগতম সুস্বাগতম জগন্নাথ, স্বাগতম জগন্নাথ, স্বাগতম জগন্নাথ, স্বাগতম স্বাগতম জগন্নাথ, স্বাগতম বলদেব, জয় জয় স্বাগতম বলদেব, জয় জয় স্বাগতম বলদেব, স্বাগতম বলদেব, স্বাগতম সুস্বাগতম সুস্বাগতম বলদেব, স্বাগতম সুস্বাগতম সুস্বাগতম বলদেব, স্বাগতম বলদেব, জয় জয় স্বাগতম বলদেব, স্বাগতম বলদেব, স্বাগতম বলদেব, স্বাগতম সুভদ্রা, স্বাগতম সুভদ্রা, স্বাগতম সুভদ্রা, স্বাগতম সুভদ্রা, স্বাগতম সুস্বাগতম সুস্বাগতম সুভদ্রা, স্বাগতম সুস্বাগতম সুস্বাগতম সুভদ্রা, স্বাগতম সুভদ্রা, স্বাগতম সুভদ্রা, স্বাগতম সুভদ্রা, অনেকে হাততালি দিচ্ছেন না, আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি। অনেকে কিন্তু হাততালি দিচ্ছেন না। আমি জানি না হে জগন্নাথ, তোমার সামনে কথা দিয়ে যদি কথা না রাখে তুমি কি বিচার করবে তুমি জানো, বিচারক আমি নয়। হাততালি দিয়ে বলুন, স্বাগতম গুরুদেব, জয় জয় স্বাগতম গুরুদেব, স্বাগতম গুরুদেব, স্বাগতম গুরু, স্বাগতম গুরুদেব, জয় জয় স্বাগতম গুরুদেব, স্বাগতম গুরুদেব, স্বাগতম গুরু, স্বাগতম সুস্বাগতম সুস্বাগতম গুরুদেব, স্বাগতম সুস্বাগতম সুস্বাগতম গুরুদেব, স্বাগতম গুরুদেব, স্বাগতম গুরু,
जगन्नाथ बोलो जगन्नाथ देव की श्री बलदेव प्रभु की श्री सुभद्रा जीव की सुदर्शन जीव की जय जय श्री सचिनंदन गौर हरि की जय लोकनाथ जीव की बाघा ज्योति निवासी भक्त वृंद की उपस्थिति भक्त वृंद की जगन्नाथेर रथयात्रा महामहोत्सव की जगन्नाथेर रथयात्रार तृतीय दिवस की आज के आनंद की उलुध्वनि दिए बोलो निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरि শুধু ভক্তবৃন্দ আমাদের কমিটি থেকে যে টাইম দেওয়া হয়েছিল আমরা সেই টাইমে এসে পৌঁছে গেছি অতএব আমাদের হরিকথা এখনো 5 দিন এখানে হবে এইভাবে আমরা 5 দিন জগন্নাথের চরণে বসে তার গুণমহিমা আমরা কীর্তন করব অতএব আপনারা সকলেই অন্তত এই কটা দিন বাঘাযতীন কলোনিবাসী ও অন্যান্য স্থান হইতে আগত সমস্ত ভক্তদের কাছে আমি বিনীত নিবেদন আপনারা এইভাবে এসে জগন্নাথের সামনে সকলে আনন্দের হাটে আপনারা আনন্দ কুড়াবেন আপনাদের মনুষ্য জীবন ধন্য হয়ে যাবে কল্যাণ হবে মঙ্গল হবে জগন্নাথের আশীর্বাদ পাবেন তাই এই কথা বলে আমি আজকের আমার হরিকথার এখানে বিশ্রাম দিচ্ছি এখন 5 মিনিট সকলে খুব সুন্দর করে আমরা মহামন্ত্র কীর্তন করব আর কীর্তনের পরে তারপরে আমাদের ঠাকুরের আরতি হবে আরতির পরে সকলে প্রসাদ নিয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করবেন হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ সকলে বলুন আনন্দ করুন দু হাত তুলে হাতে তালি দিয়ে সুন্দর করে हरे हरे राम प्रभु माइक ठीक करो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण